کہ ہم کوشش کچھ نہیں کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مدد کا نزول ہو جائے. لیس للانسان الا ما سعى. انسان کو وہی چیزیں ملتی ہے جس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے. بغیر کوشش کے کبھی کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے. سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے. ہماری لیٹسٹ اس خوشی کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ضرور ہے، لیکن ساتھ ساتھ ملک کے جو حالات ہیں اس سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ خوشی غم میں تبدیل ہو چکی ہے. اس غم کو دور کرنے کے لیے جس طریقے سے پہلے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی تھی، اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی اس غم کو خوشی میں تبدیل کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. کسی نے کہا ہے کہ جو چٹانوں سے ٹکراتا ہے اس کا نام طوفان ہے، اور جو طوفانوں سے ٹکراتا ہے اس کا نام نوجوان ہے. لہذا نوجوان ہی کے اندر وہ قوت، وہ حوصلہ، وہ جذبہ ہوتا ہے جو تاریخ کے رخ کو موڑ دیتا ہے اور پوری امت کو اس غم سے نجات دلا کر کے اس کے ہونٹوں میں خوشی لا دیتا ہے. یہ نوجوانوں ہی کا کام ہے. اسلاف نے جو قربانیاں دی تھی اس قربانی کے بدلے میں ہم خوشی منا رہے تھے، لیکن وہ خوشی ہم سے چھین لی گئی. میں نے قرآن کی آیت اس لیے پڑھی ہے اور اس کے لیے اس خوشی کو دوبارہ لانے کے لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ متحد ہو تو بدن ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدن ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں. ہمارے دشمن کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سب سے زیادہ سخت ترین دشمن اگر ایمان والوں کا کوئی ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، تم ضرور بھی ضرور پاؤ گے لوگوں میں سب سے زیادہ سخت دشمن ایمان والوں کے لیے وہ کون ہے؟ وہ یہود ہے. آپ کے اصل دشمن یہود ہیں. یہود سے زیادہ سازش کرنے والا کوئی دنیا کے اندر ایسی قوم نہیں آئی جو اس سے زیادہ خطرناک ہو. فرعون کا بھی حوالہ دیا گیا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی کو یہود کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کو مٹانے کے لیے سب سے زیادہ کوشش جس نے کی ہے وہ قوم یہود ہے. اور آج بھی جس کی وجہ سے ہماری خوشی غم میں تبدیل ہو گئی ہے، آج بھی یہود ہی ہیں. ہندوستان کے اندر جتنے برہمن ہیں ان کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو یہ قوم کون سی قوم ہے؟ یہ یہودی قوم ہے جو ہندوستان میں آ کر کے برہمن بن گئے. تو قرآن کا قول جو اللہ کا فرمان ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کی تعداد دنیا کے اندر سب سے زیادہ کم ہے. ہندوستان کے اندر بھی آپ رہتے ہیں، جانتے ہیں کہ برہمنوں کی تعداد ہندوستان میں کتنی فیصد ہے؟ 3.5% ہے. پوری دنیا کے اندر یہودیوں کی تعداد بالکل معمولی ہے، لیکن پوری دنیا کو نشہ کر کے رکھا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں اپنا ظلم، اپنا خیال ہے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، اپنے خدا کے محبوب ہیں اور اس کے بیٹے ہیں، اور باقی لوگوں کو نہیں سمجھتا ہے. تو ہندوستان کے برہمن کی وجہ سے ساری قوم پریشان ہے. لہذا اس چھوٹی سی تعداد کا مقابلہ کرنے کے لیے بے شمار قربانیاں دینی پڑے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو قبضہ کرنے کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی. معمولی مٹھی پر قوم تھی، لیکن آخر میں جا کر اس پر شکست ہوئی اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. اسی طریقے سے ہندوستان کی آزادی میں جن لوگوں نے حصہ لیا تھا اس سازش کو رچنے میں، ان لوگوں نے اس وقت بھی کردار ادا کیا تھا، آزادی میں رکاوٹ پیدا کیا تھا، اور آج بھی وہی قومیں ہندوستان کی
चट्टान के मानिंद, तूफान के मानिंद है। जिस तरफ रुख करते हैं तूफान के सामने मामूली से मामूली चीज ठहरनी पाती है, ताकतवर से ताकतवर चीज को दरख्तों को फाड़ करके फेंक देती है। लिहाजा नौजवान अगर आज भी तूफानों से चट्टानों से टकराने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं तो दुनिया की कोई कौम आपके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती है। लिहाजा असर नो फिर आजादी की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुकदमे का फैसला की, एक मुख्तसर बयान करता है, एक मुकदमे का फैसला करने के बाद मुद्दई गवाह न पेश करने की वजह से उसके खिलाफ फैसला हो गया। उस वक्त जाते हुए उस मुद्दई ने हस्बी अल्लाह व निअमल वकील वाला जुमला पढ़ा। उनके दिल में एहसास हुआ कि जिस चीज का मैंने दावा किया था वो चीज हमें हासिल नहीं हुई, इसलिए उसको अफसोस हुआ। और जिसको भी अफसोस होता है लास्ट में वो यही कहता है कि अल्लाह ही कारसाज है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उसको बुलाया और उसको ये पैगाम सुनाया, इन्नल्लाह यलुम्मु अलल इज्ज। तुम जो अल्लाह से दुआ कर रहे हो कि अल्लाह मेरे लिए काफी है और अल्लाह बेहतरीन कारसाज है, ये तुम्हारा कहना गलत है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला कारसाज कब होता है? जब आप अपनी सारी कोशिशें करके थक जाए, जितनी आपकी इस्तिताअत में थी, तुमने दावा किया था, दावा की बुनियाद पर तुमको गवाह पेश करना चाहिए, तुम गवाह नहीं पेश कर सके, लिहाजा लानत के मुस्तहिक तुम हो। इन्नल्लाह यलूम अलल इज्ज, अल्लाह ताला लानत देता है ऐसे आजिज और बेबस शख्स पर जो अपने दावा के मुताबिक अपनी कोशिश न करे और उसका इल्जाम दूसरों के ऊपर डाले। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मशवरा दिया, वअलैका बिल-कीस, तुम्हारे पर लाजिम है होशियारी दिखाना। जब सारी कोशिशें कर चुको, होशियारी भी दिखा चुको जो आपकी इस्तिताअत में है, उस वक्त अगर सारी कोशिशों के बावजूद अगर तुमको हार होती है और उस वक्त तुम हस्बी अल्लाह व निअमल वकील पढ़ोगे, तब तुम्हारी मदद अल्लाह की तरफ से आएगी। हमारा हाल यह है कि हम कोशिश कुछ नहीं करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह की तरफ से मदद का नुज़ूल हो जाए। लैसा मिन इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही चीजें मिलती है जिसके लिए इंसान कोशिश करता है। बगैर कोशिश के कभी कोई चीज हासिल नहीं हो सकती है। लिहाजा आज अगर हम फिर से आजादी चाहते हैं, यहूदियों से निजात चाहते हैं और हिंदुस्तान के अंदर खुशी को खुशी और तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। बगैर कोशिश के कोई चीज हाथ आने वाली नहीं है। लिहाजा उस शेर की तरह के मुत्तहिद हो तो बदन दारो नज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। लिहाजा जहां इत्तेहाद की जरूरत है वही अपनी कीस की भी जरूरत है, होशियारी दिखाने की भी जरूरत है। हमारे दुश्मन हमारे खिलाफ अगर साजिश करते हैं, किस तरीके से साजिश करते हैं उसको समझने की भी जरूरत है और समझने के बाद उसी तरीके से उसका जवाब देने की जरूरत है। अगर फिक्री एतबार से वो साजिश करता है तो फिक्री एतबार से जवाब देने की जरूरत है। अगर ताकत के एतबार से वो हमसे हमारे खिलाफ साजिश करता है तो ताकत का इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसलिए कि लोहे को लोहा काटता है, जिस तरीके से वो साजिश करता है उसी तरीके से हमको जवाब भी देना है और उसके लिए पूरी कोशिश करनी है। अपनी तरफ से कोशिश करने के बाद हम जब अल्लाह तबारक व तआला से न लगाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद आएगी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आएगी। और पूरी कौम जिस तरीके से जंग आजादी के मौके पर 26 जनवरी 1950 में खुशी मनाई थी, वो खुशी इंशाअल्लाह फिर आइंदा भी आएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए और खास तौर से हमारे नौजवानों को हौसला अता फरमाए। और हम अपने बड़ों से भी कहते हैं कि बड़ों की रहबरी जब तक हासिल नहीं होगी ये नौजवान का हौसला बुलंद नहीं होगा। लिहाजा जब तक हमारे बड़े अपनी कुर्बानी को पेश नहीं करेंगे इनके अंदर हौसला पैदा नहीं होगा। लिहाजा बड़ों को आगे आने की जरूरत है, इन नौजवान नस्लों को तैयार करने की जरूरत है। ये नौजवान चट्टानों से टकराने वाले हैं, जो कौन भी उसके सामने आएगी रील के गाने की तरह उड़ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी वो हौसला अता फरमाए और दोबारा वही खुशी लाने की तौफीक अता फरमाए। उसके लिए जो भी मेहनत हो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें और अपनी कोशिश भी करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने
اپنی کوشش کے ساتھ اللہ سے جب دعا کریں گے، اللہ کی مدد کے ذریعے دنیا کا جب اتحاد ہوگا تو انشاءاللہ عزیز ہر میدان میں ہم کو کامیابی ملے گی. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.